मेरे बहुत ही सत्कारयोग अज हरियाणा ते पंजाब की हद ते इकट्ठे हुए मेरे नौजवान वीरों किसानों, सब तो पहला सब नूं राम सलाम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी उम्र लगभग 45-46 साल के आसे पासे हो चुकी है। बचपन जो छोटे होंदे सी किसान यूनियन वाले पर्चियां कट्टण आउंदे सी अपने आम पिंडां दे विच, ते उदों वेखना जो पापे राणे उन्होंने मतलब पैसे देने, वेखना भी यार की करते फिरदे है, भी ये बंदे यूनियन आ की चीज़ है। उदों ये सोचते सीगे। वो आ बजुर्ग आखण भी ये किसानां दी हक्कां दी खातर लड़ते है, ये अपने जो किसानी मसले है वो हल होने खातर सारे किसान इकट्ठे होकर चलते है। इस तरह गल्लां सुनते सुनते अज 45 साल उम्र हो गई, तो 27 जिले है, 32 यूनियनां बन गईयां किसान यूनियनां दीयां, 32 यूनियनां मजदूर यूनियनां बन गईयां, पता नहीं किन्नियां जथेबंदियां। पर दिनों दिन हालात जिहड़े पंजाब दे अपने सुधरन की बजाय विगड़ते ही गए। ਇਹਦਾ अजे तक किसी को समझ मेरा ख्याल नहीं, जो बजुर्गों को समझ नहीं आई, जो 70-70 साल के वोटां पाई जाते, तो अपन तो हजे आनी की है। सो दोस्तों, सब तो वड्डी गल जिहड़ी ये है भी दुश्मन अपने पंजाब दे पिछे 1947 तो लैके पिया, बड़ी धीमी चाल नाल, बड़े योजनाबद्ध तरीके नाल। ये जे कोई किताब पढ़ता, मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं, मैं तो एक किसान परिवार के विचों छोटे पर मीडियम परिवार, पर थोड़ा घना पढ़न का शौक हैगा। इतिहास किते ना किते चक के पढ़ लईदा, किते किताबां पढ़ लईदियां। दुश्मन 1947 तो पंजाब के पिछे पिया। पहला इन्होंने पंजाब नूं वंडिया, हरियाणा राजस्थान किया, चलो इन्होंने कुर्सियां खातर किया। वो अपने जिहड़े अगे आगू लाए सी, जिहड़े अज 95-95 साल के हो गए, 5-5 लाख रुपया तनखावां भी लई जाते हैं, पेंशनां भी लई जाते हैं। किसी ने इस मुद्दे ते मेरा ख्याल अज तक नहीं बोलिया ना भी साडे पंजाब नाल धक्का क्यों हो रहा है। चलो जमीन वंडती कुर्सियां खातर, फिर इन्होंने एक कानून लिया भी पंजाब का बंदा हरियाणे राजस्थान दे विच जमीन ही लै सकदा। ये भी अपने अज तक किसी ने ना तो लीडर नूं सवाल किया बा पिंडां दे विच जाके। हाँ, हुण वाली नौजवान पीढ़ी जागृत जरूर हुई है, कुछ ना कुछ मन नूं धरवासा हुंदा भी कुछ ना कुछ जागे, ज़्यादा नहीं, पर हजे तक भी जिहड़ी पूछ असीं फड़ी है ना इन्हां पार्टियां दी, जिन्ना चिर ये नहीं छड्डदे उन्ना चिर वीरों सोडे ना देश का ना पंजाब का मसला हल ना अज होवे ना कल होवे। इसे तरह ही जिवें कहंदे भी तांगे वाली बाल्टी नूं पहलां बजुर्ग वजदे रहे, मुड़ के आपां वजदे रहांगे, आउण वालीआं पीढ़ियां वजदियां रहणगीਆਂ। ये कानून जिहड़े बनाए गए भी असीं जां तां आखो भी असीं भारत तो ਵੱਖ है, जे साडे जिहड़े साडे बच्चे अज विदेशां जाके नौकरियां करते हैं, जे अज हरियाणे राजस्थान दे विच यह कानून ना लागू आते, अज सोडे 69-11 ते 855 हरियाणा धरती दे विच गूंजने सी, सोडे बच्चे ने बाहर जाके दिहाड़ियां नहीं करनियां सी, इत्थे सोडे महल पाए होने सी। पर बड़े योजना तरीके नाल ये काम कीते, पर साडे दिमाग दे विच वीरों नहीं वड़दी किसी दे। वेखो किसी दे आ जाए भी ये कदे भी असीं तां बस एक मेरे नीला झंडा लग गया कोठे ते, मेरे काला लग गया, बस इन्ना जी उलझे हैं, तो हजे तक भी उलझे हैं। जे हजे भी ना संभले तो कल मैं एक पोस्ट पढ़ी सी अपना किसी ने पाई पी, महाराजा रणजीत सिंह का जिहड़ा आखिरी वास सीगा, दलीप सिंह सीगा जिहड़ा साहिबजादा, उन्होंने जो 30 साल का होया, उन्होंने आपदे बारे पता लग्या भी मैं की चीज़, अंग्रेज़ों ने मैनूं धोखे च रखा, मैनूं भुलेखे च रखा भी मैं तो एक पंजाब के राजे का बड़ा तगड़ा राज सी साडा। वो आंदा भी मैनूं मेरी जमीन दिओ, सरकारां ने ना कर दी, उत्थों दे चोरी भज्जन लग्या, जिहड़ा मैं पढ़े मुताबक दस रहा। जो चोरी भज्जन लग्या, सरकारां ने राज गिरफ्तार कर लिया रंगून दे विच, ते उत्थे उन्होंने भी नज़रबंद करता, वो उत्थे ही मर गया तड़फदा भी आपदी धरती ते पैर नहीं पा सकिया। पर अज तुसी, मेरी उम्र छोटी है, लिख के लै जाओ मेरी गल, जिन्ने वीर तुसी मेरे सुनते हो जाके ऑनलाइन सुन लिया, तुसी एक दलीप सिंह नूं रोने आउण वाले 80 सालों के जे पंजाबियों की आही सोच रही, तुसी ना बदले, सोडे धौण चों किला जिहड़ा पार्टियां दा ना निकलिया, तो बई जी सैकड़े दलीप सिंह रोणगे कनेडा अमरीका की धरती से, आ पंजाब की धरती नूं। जिवें तुसी महाराजा रणजीत सिंह का आपां इतिहास पढ़ते ना, अज भी कागज़ां दे विच यार महाराजा रणजीत सिंह हुंदा सी, कोई राजा हुंदा सी, सोडियां आउण वालियां पुत्त पुत्तरे ऐ सोचा करनगे यार पंजाब सीगा कोई, उत्थे पंजाब नां दी कोई चीज़ सीगी उत्थे इंडिया दे विच जां भारत दे विच, आख्या करनगे। जे साडियां अखां वीरों ना खुल्लियां, ये बड़े बड़े ही तरीके के ढंग नाल सानूं मारिया जा रहा। बड़े दलाल पंजाब दे विचों जिहड़े होए उन्हां नाल रले है, पर अजे तक ये पछाणिया नहीं किसी नूं, जिन्ना चिर इन्हां नूं तुसीं नहीं ना पछाणदे। असीं आह 2 साल हो गए बोर किया, साडा झोने च बोर खराब हो गया। मेरा डैडी आंदा तूत का दरख्त ला दो, इत्थे भी छां चंगी हुंदी, चल आपां लेबर वाले बह जांदे, आपां उत्थे बह जाया करांगे। तो आपां गल कर रहे सी दोस्तों भी पंजाब दे अपने सारे मतलब एक देश की गल कर रहे सीगे। मैं तुहानूं गल सुणाउण लग्या सी जिहड़ी आह भी तूत लाया साडे खेत, असीं 2 साल का कर लिया, तो उहदे पत्ते कमलाउण लग पे। जो पत्ते कलाउण लगे, असीं पानी पाया, रेह खाद पाई, तो
ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਦਰਖਤ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਦਾਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਸੂਟੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਪਈ ਕੋਲ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਰੇਹ ਪਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹ। ਕਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਉਂਕ ਹੈ, ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਸਿਉਂਕ ਮਾਰ, ਇਹ ਕਲੋਰੋ ਪਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਇਹ ਹਰਾ ਭਰਾ ਆਊਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਰ ਪਾਈ, ਦਰਖਤ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗੀ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਰੋ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ MLA ਬਣਾਇਆ, 10-10 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੇ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਲਓ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ 31 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਨਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਥਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਹੀ ਥਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਹੀ ਥਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ TB ਨਾਲ ਮਰੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾੜੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ TB ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ, ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਰੇ ਖੀਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ। ਆ ਇੱਕ ਤੜੀ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਚੱਕ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਣੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਆਸਾ ਬੁੱਟਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲਿਆਏ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਚੀਮੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਲਦਾ 5-7 ਆਏ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਕੁਛ ਵਿਚਾਰੇ ਡੀਕ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਗਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਲਓ, ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਬੜੇ ਸਿਰ ਵਾਰੇ। ਪਰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿਰ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਵਰਤਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਵਰਤ ਵੀ ਲੁਕਦੇ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਲੜੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਫਲੇਟ ਛਪਾਓ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਅੱਡ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲਾਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਪੰਫਲੇਟ ਛਪਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।